Hello everyone. Yes. Today we are going to discuss about Indus Valley civilization. This Indus Valley civilization was started in 2500 BC and it was ended in 1750 BC. 1750 BC. So, Indus Valley civilization. The term Indus was a Greek word. Next. First of all, before going to know about civilization, we must know about culture. Yes. So, what do you mean by culture? If we know about the culture, then only we can study about the civilization. First of all, what is culture? See, culture is nothing but way of life. Culture is a way of life. Okay? Yes. Everyone has his own culture. Everyone has his own way of life. So, no one has to depend on someone to adopt. No one has to depend on someone to practice the culture. Everyone has his own way of life. So, culture is way of life. Then, if there is advancement in culture, if there is any advancement in culture, then it will be known as a civilization. It will be known as a civilization. So, what happened here? See, around 2500 BC, around Indus Valley, many cities have been found in which there was a extreme civilization which remarked as the best developed society, the best developed civilization which stood as a model for the complete later periods. Yes. See, Indus Valley civilization, first of all, who coined the name Indus Valley civilization? Who coined the name Indus Valley civilization? Yes, Sir John Marshall. John Marshall. Yes, he named this civilization as a Indus Valley civilization. Yes, total, see, in this Indus Valley civilization, we have found total 1400 cities. Total cities were 1400, out of which 900 are in India, 500 were in Pakistan. Total 1400. Yes, these Indus Valley cities completely projected their culture, their civilization, their way of life, their complete social conditions, each and everything were known in the cities of Indus Valley civilization. Each and everything whichever was followed in Indus Valley civilization was till followed in the many spheres of Indian society. సింధు నాగరికత కాలం. ఈ సింధు నాగరికత అంటే ఏంటి అంటే, మనకు ఈ సింధు లోయ పరిసర ప్రాంతాలలో మనకు 2000 క్రీస్తుపూర్వం 2500 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైన ఒక నాగరికత. నాగరికత అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ సివిలైజేషన్? సో సివిలైజేషన్ లేదా నాగరికత అంటే సంస్కృతిలో, మనము ఆచరించే సంస్కృతిలో ఎప్పుడైతే ఆధునికత తోడవుతుందో దాన్ని మనం నాగరికత అని పిలుస్తాం. ఎస్. సో తర్వాత see here, in Indus Valley civilization we have the complete study about the
society of the people of IVC. Yes. Next, the religious life of Indus Valley civilization. తర్వాత ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ సొసైటీ గురించి చదివే ముందు మనకు ఇక్కడ ఎస్ ద డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సింధు నాగరికతలో అద్భుతమైన అభివృద్ధి జరిగింది అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే మనకు అక్కడ ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఆచరించిన పద్ధతులు కానివ్వండి, వాళ్ళు ఆచరించిన పూర్తి స్థాయి అభివృద్ధి పనులు కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మనకు వాళ్ళ యొక్క ఎంత ఆధునికత వాళ్ళ కాలంలో ఉందో అది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఈ నామకరణం, ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనే పేరు పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే మనకు సర్ జాన్ మార్షల్. Yes. Sir John Marshall coined the name Indus Valley Civilization. So, manaku this Indus Valley Civilization completely mentions about the way of life of the people in the Indus Valley Civilization. Next, the cultures, the practices, everything related to the Indus Valley, related to the people of Indus Valley Civilization. ఇప్పుడు చూడండి మనకు already we have discussed total 1400 cities were discovered in Indus Valley Civilization. అయితే in this 1400, 900 are in India, 500 are in Pakistan. So here we don't have evidences of all the 1400 cities. మొత్తం 1400 నగరాల ఒక సమాచారం, పూర్తి సమాచారం మన దగ్గర లేదు. అయితే ఏ నగరాల సమాచారం మన దగ్గర ఉందో వాటి గురించి మనము మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్గా క్షుణ్ణంగా చదువుతాం. ఇక కొంచెం ముందుకెళ్తే ఎక్స్కవేషన్, త్రవ్వకము. వాట్ యు మీన్ ఎక్స్కవేషన్? త్రవ్వకము అంటే ఏంటి అంటే టు ఫైండ్ సంథింగ్ ద ఎక్స్కవేషన్స్ ఆర్ మేడ్. ఈ త్రవ్వకాలు దేనికి జరుపుతారు అంటే ఏదో ఒక దాని గురించి సమాచారం రాబట్టడానికి ఈ త్రవ్వకాలు అనేవి జరుపుతారు. ఈ త్రవ్వకం వల్ల అనేక విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. అనేక రకాల కొత్త మనకు తెలియని వస్తువులన్నీ కూడా ఈ త్రవ్వకాలలో బయటపడడము జరుగుతుంది. అయితే ఇలాంటిదే మనకు ఏం జరిగింది అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, సింధు నాగరికత కాలంలో ఈ సింధు నాగరికత కాలానికి సంబంధించిన అనేక రకాల నగరాలు ఈ త్రవ్వకాలలో బయటపడ్డాయి. మెనీ సిటీస్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎక్స్కవేషన్స్. ఎవరైతే ఈ త్రవ్వకాలు జరుపుతాడో
అతన్ని ఎక్స్కవేటర్ అని పిలుస్తాము. అతన్ని ఏమంటాం? ఎక్స్కవేటర్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎస్. తర్వాత ఇక ఎస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సింధు నాగరికత ప్రజల ఒక అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి ఎలా ఉనింది? హౌ వాజ్ ద కంప్లీట్ ద స్టైల్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ఓకే, ఆ నగరాలు ఎలా కట్టారు వాళ్ళు, ఆ నగరాలు ఎలా కట్టారు, ఆ నగరాల యొక్క విశిష్టత ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటీ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సి, మనకు దానికన్నా ముందు ఇక్కడ వాళ్ళు నగరాలు కట్టడంలో ప్రారంభించిన అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి గురించి చూస్తాం. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద టౌన్ ప్లానింగ్? ఇది ఏంటి అంటే నగర నిర్మాణం జరిపేటప్పుడు వీళ్ళు ఒక అద్భుతమైన పద్ధతిని పాటించేవాళ్ళు. దాన్ని ఏమంటామంటే సిటాడెల్ అని పిలుస్తాం. దాన్ని ఏమంటాం? సిటాడెల్ అని పిలుస్తాం. సిటాడెల్ అంటే మనకు డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ. డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ. ఎస్. Yes, though see the city was divided majorly into two parts, that is upper city, next lower city. ఎగువ నగరము, దిగువ నగరము. upper city was only for rich class, lower city was for common class. చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనిస్తే వాళ్ళు ఆ రోజు నగరాన్ని రెండుగా విభజించుకున్నారు. అయితే మధ్యలో ఒక ప్రధానమైన గోడని వాళ్ళు కట్టుకున్నారు. ఎందుకు అంటే ఇది ఒకటి ఎగువ నగరము, ఇంకొకటి మనకు దిగువ నగరము. వన్ వాజ్ ద అప్పర్ సిటీ అండ్ అదర్ వన్ వాజ్ ద లోయర్ సిటీ. అయితే అప్పర్ సిటీలో ఎవరుంటారు అంటే, ఎగువ నగరంలో ఎవరుంటారంటే కేవలం ధనికులు ఉండేవాళ్ళు, డబ్బున్న వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఈ దిగువ నగరంలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు అంటే, ఈ దిగువ నగరం లేదా లోయర్ సిటీలో ఇక్కడ సామాన్యులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఆ రోజు ప్రారంభించిన పద్ధతి ఈరోజు ఒక్కసారి మనం చూస్తే ఈరోజు ఈ నేటి సమాజంలో కూడా ఖచ్చితంగా ఇదే పద్ధతి మనము ఆచరిస్తున్నామా లేదా ఒక్కసారి చూడండి. మనకు బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా స్లమ్ ఏరియాలో ఉండమంటే ఉండగలుగుతారా? ఉండలేరు. పోనీ స్లమ్ ఏరియా ఉన్న వాళ్ళు బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంటారా? అక్కడ కూడా ఉండలేరు. చూసారా తేడా? అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క ప్రాంతాలలో డబ్బున్న వాళ్ళు లేదా ధనికులు వాళ్ళు ఒక చోట ఉంటారు. తర్వాత ఎవరైతే సామాన్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మరో చోట ఉంటారు అనే భావన ఎప్పటి నుంచో పాతుకుపోయింది. ఈ భావన ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అంటే మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కాలం నుంచే మొదలయ్యింది. ఎస్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మనకు అయితే ఈ ప్రతి ఒక్క నగరాన్ని రెండుగా విభజించారు. కానీ ఒక్క నగరం చన్హుదారో, ఈ చన్హుదారోలో ఇన్ దిస్ చన్హుదారో దేర్ వాజ్ నో డివిజన్. ఈ చన్హుదారో అనే నగరంలో ఎలాంటి నగర విభజన చేయలేదు. ఈ ఒక్క నగరంలో నగర విభజన లేదా ద సిటాడెల్ వాజ్ నాట్ ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ ఢోలవీరా. ఎస్. సి ఢోలవీరా. ఇన్ దిస్ ఢోలవీరా ఈజ్ ఇన్ గుజరాత్. In this Dholavira, there were 3 divisions.
దేర్ వర్ 3 divisions. ఈ ధోలవీరాలో మొత్తము 3 భాగాలుగా ఒక ప్రాంతాన్ని వీళ్ళు విభజించారు. సో ఇక్కడ వినండి, చన్హుదారోలో అస్సలు ఎలాంటి నగర విభజన లేదు. దేర్ వాజ్ నో సిటాడెల్ ఇన్ చన్హుదారో. చన్హుదారో కమ్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్, ఎస్, బట్ ఇన్ ద సిటీ కాల్డ్ ధోలవీరా విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ గుజరాత్, ఇక్కడ మాత్రము నగరాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించారు. ఎందుకు నగరాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించారు అంటే, సో హియర్ ద అప్పర్ సిటీ, నెక్స్ట్ మిడిల్ సిటీ, నెక్స్ట్ లోయర్ సిటీ. ఏంటిది అంటే, అప్పర్ సిటీలో రాయల్ క్లాస్ అంటే ధనికులు ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత మిడిల్ సిటీ అంటే అక్కడ మధ్య రకంగా ఉండేవాళ్ళు లేదా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత నెక్స్ట్ లోయర్ సిటీలో ఇక సామాన్యులు ఉండేవాళ్ళు. సో అయితే ఈ టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టంలో మొట్టమొదటిది అయితే ఈ యొక్క సిటాడెల్ లేదా నగర విభజన. అయితే ఇదే టౌన్ ప్లానింగ్లో ఇంకాస్త ముందుకెళ్తే అట్ ద టైం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ సిస్టమ్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వాజ్ ఫాలోడ్. ఇది భూగర్భ మురికినీటి వ్యవస్థ ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఆచరించేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పటికీ ఈ రోజుల్లో మనము ఇదే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇదే మన నగరాలలో ఈ రోజుకి కూడా మనం ఆచరిస్తున్నాము. ఎస్, కానీ సింధు నాగరికత ప్రజలు ఎప్పుడో క్రీస్తు పూర్వమే ఈ యొక్క భూగర్భ మురికినీటి వ్యవస్థను ఆ కాలంలోనే వాళ్ళు అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ బై బంట్ బ్రిక్స్. ఆ ఇల్లు ఎలా కట్టేవాళ్ళంటే కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళు. ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ బై ద బంట్ బ్రిక్స్. ఈ ఇళ్ళన్నీ కూడా మనకు కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళు. ఎందుకు కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళు? ఆ కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టడం వల్ల లాభం ఏంటి? వాట్ వాస్ ద బెనిఫిట్ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ ద హౌసెస్ విత్ ద బంట్ బ్రిక్స్? సో ఇఫ్ వీ కన్స్ట్రక్ట్ ద హౌసెస్ విత్ ద బంట్ బ్రిక్స్ ఇట్ విల్ బి స్టాండర్డ్ ఫర్ ద లాంగర్ పీరియడ్. ఎక్కువ కాలం వరకు కూడా చెక్కు చెదరకుండా ఆ ఇళ్ళు అనేవి ఉండేవి. కాబట్టి ఆ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో లేదా నిర్మాణము జరిగే సమయంలో ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ విత్ ద బంట్ బ్రిక్స్ లేదా కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళు. ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్. ఏంటిది గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద చెస్ బోర్డ్. అంటే సో ఆల్ ద సైడ్స్ వర్ ఈక్వల్. ఒక ఇల్లు కట్టారంటే 4 వైపులా ఖచ్చితంగా సమానమైన కొలతలు అనేవి ఉంటాయి. అంటే మనం మరో భాషలో చెప్పాలంటే ఒక చతురస్ర ఆకారంలో లేదా ఒక స్క్వేర్ షేప్లో ఆ ఇళ్ళన్ని కట్టేవాళ్ళు. ఇదే మనం ఏరియల్ వ్యూలో చూసామంటే, ఏరియల్ వ్యూ అంటే పైనుంచి చూసామంటే ద హౌసెస్ విల్ బి విజిబుల్ యాజ్ ద చెస్ బోర్డ్. అయితే సింధు ప్రజలు ఆ కాలంలో ఎలాంటి నిర్మాణ శైలిలో హౌసెస్ లేదా ఈ యొక్క ఇల్లు కట్టారు అంటే ఈ చెస్ బోర్డ్ ఆకారంలో ఎలాగైతే కట్టారో 1961లో ఇన్ ద ఇయర్ 1961 ద చండీగఢ్ సిటీ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బిల్ట్ ద ఫ్రీ హౌసెస్ ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అర్థమైందా? 1961లో చండీగఢ్ సిటీలో భారత ప్రభుత్వము పేద ప్రజలకు ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాల్సినప్పుడు ఆ పేద ప్రజలు కట్టిన ఇల్లు అన్నీ కూడా ఇదే గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో కట్టి ఇవ్వడము జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. చూడండి, ఈ టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అంటే వీ హ్యావ్ ద సిటాడెల్ అంటే నగర విభజన, డివిజన్ ఆఫ్ ద సిటీ. ఇన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ద సిటీ వాస్ డివైడెడ్ అంటే ద సిటీ వాస్ మేజర్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ the 2 parts, that is upper city and
లోయర్ సిటీ. అప్పర్ సిటీ ఎవరి కోసం అంటే డబ్బున్న వాళ్ళ ధనికుల కోసము. నెక్స్ట్ లోయర్ సిటీ వాజ్ ఫర్ ద కామన్ క్లాస్ లేదా సామాన్యుల కోసము. అయితే చన్హుదారో అనే ఒక నగరంలో అక్కడ వాళ్లకు ఆ నగరము కాస్త చిన్నగా ఉండడం వల్ల, ఆ నగరము ఇరికిరుకున ఉండడం వల్ల ఏమైంది అంటే అసలు వాళ్ళు నగర విభజన లేదా ద సిటాడల్ అనేది వాళ్ళు అమలు చేయలేకపోయారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ధోలవీరా ఇస్ ద సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్. అయితే గుజరాత్లో ఉన్న ఈ ధోలవీరా ప్రాంతంలో మనకు 3 రకాల విభజనలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ నగరం అనేది 3 భాగాలలో విభజన చేయడం జరిగింది. 1 ఈజ్ అప్పర్ సిటీ, నెక్స్ట్ మిడిల్ సిటీ, థర్డ్ లోయర్ సిటీ. అప్పర్ సిటీ అంటే ఫర్ రిచ్ క్లాస్, మిడిల్ సిటీ అంటే ఫర్ ద మిడిల్ క్లాస్, నెక్స్ట్ లోయర్ సిటీ అంటే ఫర్ కామన్ క్లాస్. ఎస్, తర్వాత ఇక మనము యాజ్ వి నౌ డిస్కస్డ్, ద హౌసెస్ వర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ బంట్ బ్రిక్స్, కాల్చిన ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళని చెప్పాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ది హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చెస్ బోర్డ్. అయితే ఈ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇన్ ద ఇయర్ 1961 ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫాలోడ్ ఇన్ చండీగఢ్ సిటీ. ఓకేనా, చండీగఢ్ సిటీలో అక్కడ పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇల్లు కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్లకు ఈ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్లో హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేసి ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఈ టౌన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ తర్వాత మనకు చూస్తే ఈ సింధు నాగరికత ప్రజల అభివృద్ధి గురించి మనము ఇంకా క్షుణ్ణంగా వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఏంటి అంటే ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆర్ ద సేమ్ లైన్. వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఆడ వాళ్ళు హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఎలా కట్టేవాళ్ళంటే ఇది ఇల్లు అనుకోండి, దీని పక్కనే ఇలా ఇల్లు కట్టారు, కానీ ఇక్కడొకటి అక్కడొకటి ఇలా ఇష్టానుసారంగా కట్టేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకు అంటే ఒక నగరం అందంగా కనిపించాలంటే మనం ఎలా చేస్తే కనిపిస్తుంది అని వాళ్ళు ఆ కాలంలోనే భావించారు. కాబట్టి ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు అద్భుతమైన శైలిని ప్రదర్శించారు. ద హౌసెస్ వర్ బిల్ట్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక మనకు ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో చూస్తే మనకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎన్ని నగరాలు బయటపడ్డాయి అంటే 1400 నగరాలు బయటపడ్డాయి. అయితే అన్ని నగరాలలో కూడా ఒకే రకమైన వస్తువులు దొరికినాయా అంటే లేదు. ఒక్కో నగరంలో ఒక్కో రకమైన మనము వస్తువులు కనుక్కోవడము, వస్తువశేషాలు కనుక్కోవడము జరిగింది. ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆ సింధు నాగరికత కాలంలో మనకు వాళ్ళ యొక్క సొసైటీ ఎలా ఉనింది, వాళ్ళ యొక్క సమాజము ఎలా ఉనింది ఒక్కసారి చూస్తాం. in the period of Indus Valley civilization, it was matriarchal society. అంటే ఏంటి? మదర్ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ అంటే
ఒక ఇంటికి పెద్ద ఎవరు అంటే తండ్రి కాదు తల్లి, తండ్రి కాదు తల్లి. అంటే ఈ మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే మహిళలకు ఒక ప్రధానమైన గౌరవం ఉండాలి ఇంట్లో అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఆ రోజు మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ లేదా మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది ప్రారంభమైంది. తర్వాత మనకు ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యాజ్ దేర్ వాజ్ నో రిలీజియన్, మతం అనేదే లేదు. మతం అనేదే లేకుంటే ఇంకా కులం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో నో రిలీజియన్ అండ్ నో క్యాస్ట్, అసలు కులాలు గిలాలు అనేవి ఏమీ లేవు. ద ఉమెన్ ఎంజాయ్డ్ ద హయ్యర్ స్టేటస్, మహిళలు ఒక ఉన్నత గౌరవాన్ని వాళ్ళు పొందారు సింధు నాగరికత కాలంలో లేదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కాలంలో. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ద రిలీజియస్ లైఫ్, వీళ్ళ యొక్క మతము పరమైన జీవనం చూస్తే, సో ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ వాజ్ నో రిలీజియన్. సింధు నాగరిక కాలంలో వాళ్ళకు అసలు ఆ కాలంలో మతం అనేదే లేదు. సింధు నాగరిక కాలంలో మతం అనేదే లేదు. మరి వాళ్ళు ఎలా చేశారు? వాళ్ళు మతమే లేకుండా వాళ్ళు మతపరమైన జీవితము ఎలా ఆచరించారు? మతం లేదన్నారు కదా, మరి ఎట్లా అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. సో దేర్ వాజ్ నో రిలీజియన్ బట్ దేర్ వర్ ద బిలీఫ్స్, దేర్ వర్ ద దేర్ వర్ ద బిలీఫ్స్. ఏంటి బిలీఫ్స్? నమ్మకాలు ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆ కాలంలో కొన్ని రకాల భావనలకు వీళ్ళు ఈ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. ఎలాంటి భావన ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆ రోజు ఏం భావించారంటే ఈ మొత్తము భూమి అంతా మోసేది భూమాత కాబట్టి ఆమెను ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే మదర్ గాడెస్ అని పిలిచేవాళ్ళు. మదర్ గాడెస్. ఈ మదర్ గాడెస్ వాజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అమ్మ తల్లి. ఓకేనా? ఈ యొక్క మదర్ గాడెస్ లేదా భూమాతను వాళ్ళు ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే అమ్మ తల్లి అని పిలిచేవాళ్ళు, ఆమెను కొల్చేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సృష్టి అంతా ఈ లోకానికి సంరక్షకుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, అన్ని జీవాలను చూసుకునేవాడు ఉన్నాడు అనే ఉద్దేశంతో దే హ్యాడ్ ఆల్సో వర్షిప్డ్ పశుపతి. ది పశుపతి వాజ్ వర్షిప్డ్ యాజ్ ద కంప్లీట్ రూలర్ ఆఫ్ ఆల్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్ ఆన్ దిస్ అర్త్. ఈ భూమి మీద ఎన్ని అయితే జీవాలు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క జీవాన్ని రక్షించే బాధ్యత తీసుకున్నవాడు పశుపతి అని చెప్పేసి వీళ్ళు పశుపతిని కూడా పూజించేవాళ్ళు. అదే ఇప్పుడు చూడండి, తర్వాత కాలంలో కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైంది అంటే ఇదే పశుపతి కాస్త లార్డ్ శివగా కొల్చడం మొదలు పెట్టారు. ఇదే మదర్ గాడెస్ను పార్వతీదేవిగా పిలవడం మొదలు పెట్టారు. సో జాగ్రత్త వినండి, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కాలంలో, సింధు నాగరికత కాలంలో శివ అనే పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు, పార్వతి అనే పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఈ భూమి అంతా మోసేది ఒక భూమాత కాబట్టి వాళ్ళు మదర్ గాడెస్ని, ఈ భూమి అంతటిని కూడా భూమాత మోస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకొని ఈ యొక్క మదర్ గాడెస్ లేదా అమ్మతల్లిని పూజించేవాళ్ళు. అమ్మతల్లి తర్వాత ఇంకా ఎవరన్నా పూజించేవాళ్ళ అంటే ఈ పశుపతిని పూజించేవాళ్ళు. కానీ మతం అనేది ఆ కాలంలో అసలు లేదు. వాళ్ళు ఏ మతం కూడా ప్రారంభం చేయలేదు, కేవలం నమ్మకాలతో జీవించారు. అయితే తర్వాత నెక్స్ట్ అదే ఈ సింధు నాగరికత కాలంలో దే హ్యాడ్ ఈవెన్ ఓర్ అమ్యులెట్ అంటే మనం తాయెత్తు అంటాం, తాబీజ్ అంటాము, ఇది అమ్యులెట్. దే యూస్ టు వేర్ ద అమ్యులెట్స్. వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆ తాయెత్తు లాంటివి కూడా వాళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళ నమ్మకాలు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ సింధు ప్రజలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ దేవీ దేవతలకు దే యూస్ టు
ఆఫర్ అనిమల్స్ అంటే అనిమల్ సాక్రిఫైస్ అనేది ఆ కాలంలోనే ప్రారంభమైంది. మరి ఏ రకాల జంతువులు వాళ్ళు సమర్పించేవాళ్ళు దేవతలకు అంటే దే యూస్ టు ఆఫర్ ద అనిమల్స్ లైక్ బుల్, ఆక్స్ ఎక్సెట్రా. వాళ్ళు ఎద్దు కానీ, ఇక తర్వాత మనకు ఎద్దు అంటాము, లేదా మనము ఇక ఇన్ ద category of cattle will get many animals like bull, ox, cow. ఇవి వాళ్ళు ఆ దేవతలకు సమర్పించేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత దే యూస్ టు కన్జ్యూమ్ ద సేమ్ అనిమల్స్. దేవతలకు ఏవైతే జంతువులు కోసి సమర్పించేవాళ్ళు అవే జంతువుల్ని వీళ్ళు తినేవాళ్ళు. ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే సింధు నాగరికత కాలంలో, ఇదే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కాలంలో మనకు ప్రజలు ప్రకృతిని కూడా పూజించేవాళ్ళు. ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ హ్యాడ్ ఆల్సో వర్షిప్డ్ ద నేచర్. ఎస్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రకృతిని పూజించేవాళ్ళు అని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఏంటి అంటే ఎస్, దే యూస్ టు వర్షిప్ ద రివర్స్. తర్వాత దే యూస్ టు వర్షిప్ ద అనిమల్స్, దే యూస్ టు వర్షిప్ ద ట్రీస్, దే యూస్ టు వర్షిప్ ద ఈవెన్ బర్డ్స్. ఓకేమా? ఎస్. సింధు ప్రజలు ప్రధానంగా ఏ పక్షిని పూజించారు అంటే పీజియన్, పావురాన్ని పూజించారు. ఎస్. ఎందుకు పావురాన్ని పూజించారు అంటే ఆ పావురము వాళ్ళ దృష్టిలో శాంతికి చిహ్నంలాగా భావించేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే పావురం వచ్చి మనిషిని చంపడం, మనిషి మీద దాడి చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేయదు. పావురం దాని లక్షణమే ఏంటి అంటే చాలా నిర్మలంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు మనం కూడా ఇలాగే శాంతిగా ఉండాలి, ఈ పావురం ఎలాగైతే ఉంటుందో నిర్మలంగా, ఎవరి మీద దాడి చేయకుండా, ఏమి చేయకుండా ఎంత నిర్మలంగా ఉంటుందో మేము కూడా మా జీవనం అలాగే సాగించాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు పావురాన్ని పూజించేవాళ్ళు. తర్వాత ట్రీస్, చెట్లు కూడా పూజించేవాళ్ళు. మనము ఈ చెట్లను ఖచ్చితంగా ఈ రోజుకి కూడా మనం పూజిస్తున్నాము. ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యూస్ టు వర్షిప్ ద పీపల్ ట్రీ అండ్ ఆల్సో నీమ్ ట్రీ. పీపల్ ట్రీ, నీమ్ ట్రీ, రావి చెట్టు. ఈ రోజుకి కూడా మనం రావి చెట్టును పూజిస్తున్నాము. ఈ రోజుకి కూడా మనం వేప చెట్టుని పూజిస్తున్నాము. తర్వాత ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఆల్సో వర్షిప్డ్ ద అనిమల్, జంతువుల్ని కూడా పూజించేవాళ్ళు. ఏ జంతువుని పూజించేవాళ్ళు అంటే ప్రధానంగా స్నేక్, పాముని వాళ్ళు పూజించేవాళ్ళు. ఎందుకు పాముని పూజించేవాళ్ళు, ఏంటి పాముని పూజించేవాళ్ళు? పాముని పూజించాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే చూడండి, ఆ కాలంలో ఎన్నో రకాల జంతువులు ఉండేవి. వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ అక్కడ తిరిగి ఎప్పుడో సాయంత్రానికి ఇల్లు చేరుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈ పాము ఏం చేస్తుంది, పాముని ఎందుకు పూజించేవాళ్ళు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏ పశుపతినైతే కొలుస్తున్నారో ఆ పశుపతి మెడలో కూడా ఒక పాము ఉండే విధంగా వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన చిత్రాన్ని అప్పట్లోనే ఒక ఇమేజ్ని, ఒక ప్రతిమను వేశారు. అయితే ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది ఈ చరిత్ర అంటే ఈ పాము అనేది అనేక రకాల జంతువుల నుంచి ఈ ప్రజలను కాపాడేది అని కూడా చెప్పేవాళ్ళు. ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు రివర్స్. వీళ్ళు నదుల్ని కూడా పూజించేవాళ్ళు. చూడండి, ఈ రోజుకి కూడా మనకు నదుల్ని పవిత్రంగా మనము భారతదేశ ప్రజలము భావిస్తున్నామా లేదా? ఖచ్చితంగా భావిస్తున్నాము. గంగా నది కానివ్వండి, గోదావరి కానివ్వండి, కృష్ణ కానివ్వండి, తుంగభద్ర కానివ్వండి, నర్మదా కానివ్వండి, అలాగే మనకు కావేరి కానివ్వండి, ఇలాంటి అనేక రకాల నదులను మనము ఈ రోజుకి కూడా ప్రధానంగా మనము ఎంతో పవిత్రంగా కొలుస్తున్నాము. మనిషి చనిపోతే అతని అస్థికలు తీసుకెళ్ళి మనము గంగా నదిలో కలుపుతాము. ఎందుకు గంగా నదిలో కలుపుతామంటే గంగా నది అంతగా పవిత్రమైన నదిగా మనం భావిస్తాము కాబట్టి. ఎస్. తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి,
ఇది ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫాలోడ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. దీని యొక్క గొప్పతనం, దీని యొక్క విశిష్టత, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుకి కూడా మనం ఆచరిస్తున్నామా లేదా, ఈ రోజుకి కూడా మనం ఆచరిస్తున్నామా లేదా ఒక్కసారి చూడండి. ఎస్, రివర్స్, దే యూస్ టు వర్షిప్ ద రివర్స్. డెఫినెట్లీ ఈవెన్ టుడే వీఆర్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ ద రివర్స్ యాజ్ ద హోలీ సెగ్మెంట్. నెక్స్ట్, దే యూస్ టు వర్షిప్ ద అనిమల్స్. వాళ్ళు జంతువుల్ని పూజించేవాళ్ళు, అయితే ప్రధానంగా పాముని పూజించేవాళ్ళు. ఈరోజు కూడా మనం చూస్తే భారతదేశంలో అక్కడక్కడ మనకు పాముని పూజించే సంస్కృతి ఇప్పటికీ ఉంది. తర్వాత ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యూస్ టు వర్షిప్ ద ట్రీస్. ఈరోజు కూడా మనం చూస్తే మన ఇళ్లల్లో ఆడవాళ్ళు ప్రధానంగా పల్లెల్లో ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ వాళ్ళు రావి చెట్టుకు కానీ వేప చెట్టుకు కానీ వాళ్ళు పూజించడం ఇప్పటికీ కూడా ఒక ఆనవాయితీగా చేసుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత నెక్స్ట్ బర్డ్స్, పక్షులు. ఈ పక్షులుని మనం పూజిస్తున్నామా? జాగ్రత్తగా వినాలి. వాళ్ళైతే సింధు నాగరిక ప్రజలైతే పక్షుల్ని పూజించారు, కానీ పక్షుల్ని మేము పూజిస్తున్నామా? లే, అబ్సల్యూట్లీ నో. పక్షుల్ని మేము పూజించడం లేదు. కానీ పక్షుల్ని మాత్రం, కొన్ని రకాల పక్షుల్ని మాత్రం మనము అత్యంత ఆ పక్షులను ఒక పవిత్రమైన వాటిగా మనము భావిస్తాము. అర్థమైందా? ఆ రోజు శాంతికి చిహ్నంగా పావురాన్ని వాళ్ళు పూజించారు. ఈరోజు మనం చూస్తాం అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఇండిపెండెన్స్ డే కానీ రిపబ్లిక్ డే ఇలాంటి ఏదైనా ఈవెంట్లు జరుగుతున్నప్పుడు మన దేశ అధ్యక్షులు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పావురాల్ని ఎగురవేస్తారు. ఎందుకు అంటే యాజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ పీస్. ఎస్, సో ఇది మనకు ఈ రిలీజియస్ లైఫ్ లేదా మతపరమైన జీవనము ఎవరికి సంబంధించింది? సింధు నాగరికత ప్రజలకు సంబంధించింది. ఎస్, తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు చూస్తే ఇక టోటల్ హౌ మెనీ సిటీస్ అన్నాము? 1400. అయితే 1400 సిటీస్ ఉన్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ మా దగ్గర ఉంది, కానీ 1400 నగరాల సింధు నాగరికతలో 1400 నగరాల కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా పూర్తి సమాచారము చరిత్ర దగ్గర లేదు. అయితే దేని సమాచారం అయితే ఉందో అవి మాత్రమే మనము చదువుతాము. ఎస్, ఇక ఫస్ట్ మనకు సింధు నాగరికత కాలంలో ఉన్న నగరాలలో మనము కనుక్కున్న మొట్టమొదటి నగరం ఏంటి అంటే హరప్ప. ద ఫస్ట్ సిటీ ఫౌండెడ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ హరప్ప. ఈ హరప్ప అనేది ఎప్పుడు కనుక్కోబడింది అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 1921. ఇది కనుక్కున్న వారు ఎవరు అంటే దయారామ్ సహనీ. ఎస్, చూడండి, మనకు యాజ్ ద హరప్ప వాజ్ ద first set discovered in the period of Indus Valley civilization. So the Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. సింధు నాగరికత కాలం సంబంధించిన నగరాలలో బయటపడిన మొట్టమొదటి నగరం హరప్ప కావడంతో ఈ సింధు నాగరికతను మనము హరప్ప నాగరికత లేదా హరప్పన్ కల్చర్ అని కూడా ఒక్కోసారి పిలుస్తాం. ఇక తర్వాత ఈ హరప్ప నగరం అనేది ఎక్కడ కనుక్కోవడం జరిగింది? వేర్ వాజ్ ద సైట్ హరప్ప ఫౌండ్? ఎస్, ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ రావి నది ఒడ్డున ఈ యొక్క నగరం కనుక్కున్నాము. అయితే ఇదే రావి నది ఒడ్డున ప్రస్తుతము ఉన్న ప్రాంతం ఏంటి అంటే మనకు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి లాహోర్ సిటీ. ఈ లాహోర్ సిటీ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉందో, అయితే ఇదే లాహోర్ సిటీ దగ్గర ఒక కాలంలో అంటే 2500 BC ఆ కాలంలో మనకు హరప్ప నగరం ఉండేది. ఎస్, తర్వాత అయితే ఈ హరప్ప నగరం అయితే కనుక్కున్నాం, కానీ ఈ హరప్ప నగరంలో ఏమి బయటపడ్డాయి అంటే ఎస్, when we see about the
ఫైండింగ్స్ అంటే కనుక్కున్నవి ఏం కనుక్కున్నాము ఈ హరప్పా నగరంలో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఫౌండ్ 6 స్మాల్ గ్రానరీస్ 6 స్మాల్ గ్రానరీస్ in each row and total there were 2 rows. ఏంటిది గ్రానరీ అంటే ఏంటి? గ్రానరీ అంటే ఏమి లేదు, ఆహారం భద్రపరిచే ధాన్యాగారము. ఈ వరి కానీ ఇవి కానీ పంటలు భద్రపరిచే ధాన్యాగారము. ఆహారాన్ని భద్రపరిచే ధాన్యాగారాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమని పిలుస్తాం? గ్రానరీని పిలుస్తాం. అయితే ఇన్ దిస్ హరప్పా వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ 6 స్మాల్ గ్రానరీస్. ఈ 6 ప్రధానమైన మనము ఈ హరప్పాలో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ 6 స్మాల్ గ్రానరీస్ ఇన్ ఈచ్ రో. ఒక వరుసలో 6 చిన్న ధాన్యాగారాలు కనుక్కున్నాము. అయితే ఎన్ని వరుసలు ఉన్నాయి అంటే 2 వరుసలు ఉన్నాయి. ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే హరప్పా ప్రాంతంలో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ వుడెన్ కఫిన్. ఏంటి వుడెన్ కఫిన్? కఫిన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బాక్స్ ఇన్ విచ్ ద డెడ్ బాడీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ బరింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. ఈ కఫిన్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక శవపేటిక. శవాన్ని బూడ్చే ముందు ఆ శవపేటికలో పెట్టి బూడ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇది అందరూ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఎవరైతే డబ్బున్న వాళ్ళు ఉన్నారో కేవలం వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క శవపేటిక ఈ యొక్క ఆచారము ఆచరించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈరోజు చూడండి, ఈరోజు కాలంలో మనము ఈ వుడెన్ కఫిన్ అనేది ఫాలో అవుతున్నామా? వుడెన్ కఫిన్ వాడుతున్నామా? మనిషిని బూడ్చిపట్టేటప్పుడు ఎస్ వాడుతున్నారు. ఎవరు వాడుతున్నారు అంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ క్రిస్టియన్స్ ఖచ్చితంగా ఇదే వుడెన్ కఫిన్లో వాళ్ళు వాళ్ళ మతంలో ఎవరు చనిపోయినా కూడా ఈ వుడెన్ కఫిన్లోనే వాళ్ళు బూడ్చిపెడతారు. అర్థమైందా? ఎస్. సో ద క్రిస్టియన్స్ ఆర్ స్టిల్ ఫాలోయింగ్, ద క్రిస్టియన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ వుడెన్ కఫిన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బరీయింగ్. ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే హరప్పా నగరంలో వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ the image of Nataraj. The image of Nataraj. Nataraj అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ డాన్సింగ్ శివ. నటరాజ్ అంటే ద డాన్సింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ శివ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద నటరాజ్. ఇక్కడ వినండి, మనకు భారతదేశంలో నటరాజ స్వామి ఆలయము ఎక్కడ ఉంది? వేర్ వి ఫౌండ్ ద నటరాజ్ స్వామి టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా? ఎస్, ద నటరాజ్ స్వామి టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా was built for the first time by చోలాస్. చోళా రాజులు మనకు మధ్యయుగ భారతదేశంలో అంటే మనకు ఈ మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రలో అంటే మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ కాలంలో ఈ యొక్క చోళులు తొలిసారిగా భారతదేశంలో నటరాజస్వామి ఆలయం కట్టారు. ఆ ఆలయం కూడా ఎక్కడ కట్టారు అంటే చిదంబరంలో కట్టారు. ఎక్కడ కట్టారు? చిదంబరంలో కట్టారు. ఎస్. తర్వాత చిదంబరం అంటే తమిళనాడు. తర్వాత చూడండి, ఈ నటరాజస్వామి యొక్క ప్రతిమ అనేది, నటరాజస్వామి యొక్క ఇమేజ్ అనేది మనకు ఎక్కడ దొరికింది అంటే ఈ హరప్పా నగరంలో దొరికింది. ఈ హరప్పా నగరంలో మనకు జాగ్రత్తగా వినాలి, ఆ రోజు ఆ హరప్పా ప్రజలకు దొరికినప్పుడు అది నటరాజస్వామి విగ్రహం అనే విషయము ఎవరికి కూడా తెలియదు. కానీ వాళ్ళు ఒక నాట్యం చేస్తున్న వ్యక్తి విగ్రహం, నాట్యం చేస్తున్న వ్యక్తి యొక్క ప్రతిమగా వాళ్ళు భావించారు. అయితే మనకు ఇదే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఇదే హరప్పాలో ఇంకా ఏం బయటపడ్డాయి అంటే మనకు పాటర్స్ వీల్ అంటే మనకు ఎస్, పాటర్స్ వీల్ అంటే కుండలు తయారు చేసే చక్రాన్ని ఇదే హరప్పా నగరంలో కూడా మనము కనుక్కున్నాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ హరప్పా నగరము మొట్టమొదటి నగరం అంటే సింధు నాగరికత కాలంలో ఉన్న నగరాలలో మనం కనుక్కున్న నగరంలో హరప్పా నగరం అనేది మొట్టమొదటి
నగరము. అయితే ఇదే హరప్ప నగరంలో మనకు ఇంకా ఏం కనుక్కున్నాము అంటే 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్. బ్రాంజ్ అంటే బ్రాంజ్ ఈజ్ an alloy of copper plus tin. కాపర్ ప్లస్ టిన్ కలిపి ఏదైతే కొత్త లోహం వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటామో దాన్ని బ్రాంజ్ అని పిలుస్తాము. సింధు నాగరికత కాలంలో ఏంటి అంటే మెనీ టూల్స్ వర్ మేడప్ ఆఫ్ ద బ్రాంజ్. సో బ్రాంజ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెటల్ ఇన్ దట్ పీరియడ్. ఎస్, తర్వాత వినండి. సో 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ గ్రేవ్ యార్డ్. ఇవన్నీ కూడా 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ గ్రేవ్ యార్డ్. ఓకేనా? ఈ శ్మశాన వాటికలో 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఇవి మనము కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎందుకు ఈ బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ గ్రేవ్ యార్డ్ లేదా శ్మశాన వాటికలో ఎందుకుంటాయి? అవి శ్మశాన వాటికలో ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఇన్ ద గ్రేవ్ యార్డ్? సో యాక్చువల్లీ ద రిచ్ పీపుల్, ద రాయల్ క్లాస్ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ ద బ్రాంజ్ మిర్రర్స్. ఈ బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఏంటి అంటే ఈ కాలంలో మేము డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ వాడుతున్నాము, అది ఆ కాలంలో వాళ్ళు బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వాడేవాళ్ళు. అయితే ఈ బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వాళ్ళు శ్మశాన వాటికలు ఎందుకు బుడిచేవాళ్ళు అంటే ఆ బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఎవరైతే ధనికులు ఆ కాలంలో వాడేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు, వాళ్ళు ఒకవేళ చనిపోతే వాళ్ళతో పాటు ఈ వాళ్ళు వాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాంజ్ మిర్రర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా అదే శ్మశాన వాటికలో బూడి చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా? ఎస్. ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు చూడండి ఒక్కసారిగా ఇంకా ఇదే సింధు నాగరికత కాలంలో మనము మరొక ముఖ్యమైన విషయం గురించి చర్చించాలి. అది ఏంటి అంటే హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ. వాట్ ఈస్ దిస్ హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ? చూడండి, ఇది శ్మశాన వాటిక. ఈ శ్మశాన వాటిక వాళ్ళు ఎలా కట్టారంటే ఊరి మధ్యలో, నగర మధ్యలో, మెయిన్ సెంటర్లో అని కాకుండా వాళ్ళు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళు ఈ శ్మశాన వాటికను ఎలా కట్టారంటే చూడండి, మనకు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, అక్కడున్న నగరాలలో ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ విధంగా వాళ్ళు శ్మశాన వాటికను కట్టుకున్నారు. ఇది ఎంట్రీ ఉంటుంది, తర్వాత ఇదేమో ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకు ఇది ముఖ్యంగా శ్మశాన వాటిక ఉంటుంది. మనం కూడా గమనిస్తున్నాము, శ్మశాన వాటిక ఎక్కడైనా కట్టాలి అంటే గవర్నమెంట్ స్థలం ఎక్కడైనా శ్మశాన వాటిక కేటాయించాలి అంటే గవర్నమెంట్ చూసి మెయిన్ సెంటర్లో ప్రజలకు ఇబ్బంది పడే విధంగా పొరపాటును కూడా ఈ స్థలం కేటాయించదు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎక్కడైతే ఏ దిశలో అయితే స్థలం ఉంటుందో ఆ స్థలాన్ని ప్రజలకు ఈ శ్మశాన వాటిక కోసం ప్రభుత్వము కేటాయిస్తుంది. సేమ్ టు సేమ్ అలాగే అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే శ్మశాన వాటిక ఇష్టానుసారంగా కట్టకుండా, వాళ్ళు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా, ఆ నగరానికి ఇబ్బంది కలగకుండా, ఆ నగరం యొక్క సౌందర్యం దెబ్బతినకుండా అద్భుతంగా ఈ యొక్క విధానంలో హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ అనేది కట్టారు. హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ అంటే ఆ శ్మశాన వాటిక ఎలా ఉంటుంది అంటే దానికి వెళ్ళేదారి ఒకటి ఉంటుంది, వచ్చేదారి దానికి శ్మశాన వాటిక ఎంటర్ అయ్యేదారి ఒకటి ఉంటే ఎగ్జిట్ అయ్యేదారి ఒకటి ఉంటుంది. అయితే మనకు ఎంట్రన్స్ మరియు ఎగ్జిట్ మధ్యలో ఈ యొక్క శ్మశానం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు హరప్ప నగరంలో కనుక్కోబడిన విషయాలు. చూడండి, once again Harappan civilization was the Harappa was the main city in the Harappa was the first city in the Indus Valley civilization. It was found in 1921 at the bank of river Ravi. At present there is a Lahore city in Pakistan on the bank of Ravi. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హరప్ప
మొట్టమొదటి నగరం కావడంతో సింధు నాగరికత కాలం వాళ్లకు అయితే మనకు ఈ సింధు నాగరికతలో బయటపడే నగరాలలో హరప్ప మొట్టమొదటి నగరం కావడంతో సింధు నాగరికతను లేదా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ను మనం హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా పిలుస్తున్నాము. తర్వాత ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ బై దయారామ్ సెహ్ని. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ హరప్పా నగరంలో ఏమేమి బయటపడ్డాయి అంటే 6 స్మాల్ గ్రానరీస్, ఈచ్ 6 గ్రానరీస్ ఇన్ ఈచ్ రో. టోటల్ ఎన్ని రోస్? టోటల్ 2 రోస్. మొత్తానికి గ్రానరీస్ ఎన్ని అయిపోయాయి అక్కడికి? 6 × 2 = 12 గ్రానరీస్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ హరప్పన్ సిటీ. తర్వాత నెక్స్ట్ వుడెన్ కాఫిన్, ఇది శవపేటిక, చెక్కతో తయారు చేసిన శవపేటిక. తర్వాత 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఫ్రమ్ గ్రేవ్ యార్డ్, శ్మశాన వాటిక నుంచి 12 మనము ఈ 12 కంచు ఏమంటారు వీటిని? డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ అయితే ఏమి మనకు కంచొద్దాలు, ఇవి మనకు ఈ 12 బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ వర్ ఫౌండ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేవ్ యార్డ్. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ద నటరాజ స్వామి ఇమేజ్ వాజ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ హరప్ప. తర్వాత నెక్స్ట్ హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ. ఈ హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ ఏంటి? హెచ్ టైప్ సిమెట్రీ అంటే ఇది మనకు శ్మశాన వాటిక ఒక అద్భుతమైన విధంగా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా, నగర అభివృద్ధికి, నగర సౌందర్యానికి ఎలాంటి దెబ్బ తినకుండా వాళ్ళు ఆ రీతిలో హెచ్ టైప్ సిమెట్రీని కట్టుకున్నారు. తర్వాత ఇదే హరప్పాలో మనము ఈ కుండలు తయారు చేసే చక్రాన్ని కూడా కనుక్కున్నాము. ఓకేనా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హరప్ప. తర్వాత నటరాజ స్వామి ఇమేజ్ వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ హరప్ప. అయితే వినండి, ఈ నటరాజ స్వామి ఆలయము భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కడ కట్టారు? ఎవరు కట్టారు? నటరాజ స్వామి టెంపుల్ ఇన్ ఇండియా వాస్ బిల్ట్ బై ద చోలాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. భారతదేశంలో తొలిసారిగా నటరాజ స్వామి కోసము ఆలయం కట్టిన రాజ్యం ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలము మనకు నటరాజ స్వామి ఆలయము కట్టిన రాజవంశము మొట్టమొదటిగా ఏది అంటే అది చూల వంశం మాత్రమే. తర్వాత నెక్స్ట్ అనేక రాజ్యాలలో ఈ యొక్క నటరాజ స్వామి ఆలయాలు తర్వాత కట్టుకున్నారు, కానీ మొట్టమొదట కట్టింది మాత్రం చోళులు. ఎక్కడ కట్టారు అంటే తమిళనాడులోని చిదంబరంలో కట్టారు. నెక్స్ట్ మనకు ఇంకోటి హరప్ప నగరంలో ముఖ్యమైన జాగ్రత్తగా వినండి. ఆ కాలంలో రోడ్వేస్లో వెళ్ళాలి అంటే, ఆ కాలంలో రోడ్వేస్లో మనము ప్రయాణం చేయాలి అంటే వాట్ వాజ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్? ఇక్కడ ఆ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటి అంటే రోడ్వేస్లో వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం ఏం యూస్ చేసేవాళ్ళు, రవాణా కోసం ఏం చూసేవాళ్ళు అంటే బుల్లక్ కార్ట్స్. ఏం ఉపయోగించేవాళ్ళు? బుల్లక్ కార్ట్స్ నోన్ యాజ్ ఎక్కాస్. ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఎడ్ల బండి ఉపయోగించేవాళ్ళు. దాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే ఎక్కా అని కూడా పిలుస్తాము. ఎక్కా అంటే బుల్లక్ కార్ట్. సో ఈ బుల్లక్ కార్ట్స్ కూడా మనకు ఇదే హరప్ప నగరంలో బయటపడ్డాయి. ఎస్. సో ఇది మనకు కంప్లీట్ హరప్పన్ సిటీ. నెక్స్ట్ మహేంజదారో. ఎస్, దీన్ని మనము మొహెంజదారో అని కూడా పిలుస్తాం. మహేంజదారో అని కూడా పిలుస్తాము. సో మహేంజదారో in the year 1922 it was found by R.D. Banerjee. Yes,
R.D. Banerjee found the city Mohenjo-daro. Yes, in the year 1922 at the bank of river Sindh, and it is in Pakistan. Bank of river Sindh and it is in Pakistan. Yes, జాగ్రత్తగా వినండి. Mohenjo-daro was the city which was found by R.D. Banerjee in 1922 on the bank of river Sindh, Pakistan. ఈ Mohenjo-daro was the biggest of all, is the biggest of overall sites in ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సింధు నాగరికత కాలంలో మనకున్న నగరాలలో ఓవరాల్ సైట్స్ అంటే వీ మస్ట్ ఇన్క్లూడ్ ఇండియా ప్లస్ పాకిస్తాన్. ఇండియా పాకిస్తాన్ కలిపితే ఎన్ని నగరాలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని నగరాల కల్లా ఈ యొక్క మహేంజోదారో అనేది ఒక పెద్ద నగరము. తర్వాత నెక్స్ట్ మహేంజోదారోని మనము అనేక పేర్లతో పిలుస్తాము. వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ నిఖిలిస్తాన్. ఏమని పిలుస్తాం? నిఖిలిస్తాన్ అని పిలుస్తాము. తర్వాత ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధ్ అంటాం. ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధ్ అని కూడా పిలుస్తాము. తర్వాత గార్డెన్ సిటీ అని కూడా పిలుస్తాము. ఏమని పిలుస్తాం? నిఖిలిస్తాన్ అంటాం, ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధ్ అంటాం, తర్వాత గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పిలుస్తాం. తర్వాత దీన్ని ప్రధానంగా మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అని కూడా పిలుస్తాము. మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఎస్, ఇన్ని పేర్లతో మహేంజోదారోను పిలుస్తాము. ఎందుకు ఇన్ని పేర్లతో మహేంజోదారో పిలుస్తాము అంటే మహేంజోదారో ఆ కాలంలో ఉన్న నగరాలలో మొత్తం 1400 నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సింధు నాగరికత కాలంలోవి, ఆ అన్ని నగరాల కన్నా మహేంజోదారో ఒక ప్రధానమైన నగరము, పెద్ద నగరం కావడంతో దానికి అన్ని రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఏ పేర్లు? నిఖిలిస్తాన్, ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధ్, గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, నెక్స్ట్ మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్. ఇది చూడండి, మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అంటే తెలుగులో దీన్ని మృతుల దిబ్బ అంటాము. వాట్ ఈస్ దిస్ మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్? మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అంటే ఏంటి? మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అంటే ఏంటి? దీన్ని మనము ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. యాక్చువల్లీ ఆ కాలంలో ఏంటి అంటే మనకు అన్ని నగరాల కన్నా పెద్ద నగరం ఏంటంటే మహేంజోదారో. అల్టిమేట్గా జనాభా ఎక్కడ ఉంటుంది? మహేంజోదారో. అయితే ఈ రోజుల్లో ఒక మనిషి చనిపోతే అతని కోసము ఒక గుంత తవ్వాలన్నా, అతని బూడ్చి పెట్టాలన్నా కనీసం ఒక 2-3 కావాలి. కానీ ఆ రోజుల్లో ఆ జనాభా ఉనింది. ఆ రోజుల్లో మహేంజోదారోలో జనాభా ఎక్కువ. అయితే ఒకవేళ వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే అతన్ని బూడిచిపెట్టాలంటే ఆ వాళ్ళందరూ కూడా కరువు కావడంతో అయితే ఇదే మహేంజోదారోలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక పెద్ద గుంత తవ్వేవాళ్ళు. తవ్వేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి శవాన్ని వేసేవాళ్ళు. ఈ గుంత ఎప్పుడైతే మొత్తము పూర్తిగా ఇక ఫుల్ అవ్వడానికి వస్తుంది లేదా ఈ గుంత పూర్తిగా నిండిపోయే ముందు మళ్ళీ మరో గుంత రెడీగా పెట్టేవాళ్ళు. చూడండి, ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రజలను, చనిపోయిన వాళ్ళను బూడ్చి పెట్టాలంటే ఆ జనాలు కావాలి కదా. కానీ ఈరోజు ఎంతమంది అయితే జనాలు ఉన్నారో, కానీ ఆ రోజు అవసరానికి కావాల్సినంత మంది జనాలు ఈ తవ్వాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా లేరు. దానికోసం వాళ్ళేం చేశారంటే ఒక పెద్ద గుంత తవ్వి పెట్టేసి అందులోనే ఒకటి తర్వాత ఒకటి శవాన్ని వేసేవాళ్ళు. దానికోసమే దీన్ని మృతుల దిబ్బ అని పిలిచేవాళ్ళము, లేదా దీనికోసమే మనము దీన్ని మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఎస్, తర్వాత మనకు మహేంజోదారో నగరం యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే, మహేంజోదారో నగరము ఇది ఎంత అభివృద్ధి చెందిన నగరం అంటే, ఈ మహేంజోదారో ఒక్క నగరాన్ని చూస్తే మనము మొత్తము సింధు నాగరికతను చూసినంత అభివృద్ధి
ఈ యొక్క మహెంజోదారోలో కనిపించేది. ఎందుకు అంటే మహెంజోదారో నగరంలో ఏంటి అంటే అనేక రకాల విభిన్నమైన సంస్కృతులు ఇక్కడ అవలంబించేవాళ్ళు. ఇదే మహెంజోదారోలో అనేక రకాల సంస్కృతులు వీళ్ళు అవలంబించేవాళ్ళు. తర్వాత మహెంజోదారోలో మనకు అనేక విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. ఏంటి అంటే ఆ సింధు నాగరికత కాలంలో ప్రజలు వాడిన పనిముట్లు, ద టూల్స్ యూజ్డ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వర్ మేజర్లీ ఫౌండ్ ఇన్ మహెంజోదారో. ఓకేనా? ఎస్, ఒక్కసారిగా మనము ఈ మహెంజోదారో ఫైండింగ్స్లోకి వెళ్తే, చూడండి, మహెంజోదారోలో ఫైండింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు మొట్టమొదటగా ఏంటి అంటే గ్రేట్ గ్రానరీ. ఏంటి? గ్రేట్ గ్రానరీ. గ్రేట్ గ్రానరీ ఏంటి? గ్రేట్ గ్రానరీ ఒక మహాధాన్యాగారము. మహాధాన్యాగారం ఏంటిది అంటే చూడండి, హరప్పాలో అయితే 6 చిన్న ధాన్యాగారాలు ఒక వరుసలో, ఓకేనా, అలాంటి 2 వరుసలు కనుక్కున్నాము. కానీ మహెంజోదారోలో వచ్చేసరికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ధాన్యాగారాలు కాకుండా ఒక పెద్ద మహాధాన్యాగారము, ఒక పెద్ద ధాన్యాగారము మనము ఇక్కడ కనుక్కున్నాం. గ్రేట్ గ్రానరీ అంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ గ్రానరీ. సింగిల్ లార్జెస్ట్ గ్రానరీ. తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రేట్ బాత్. ఏంటిది? గ్రేట్ బాత్. వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రేట్ బాత్? గ్రేట్ బాత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద గ్రూప్ బాత్. గ్రేట్ బాత్ అంటే గ్రూప్ బాత్. ఏంటిది అంటే ఆ కాలంలో మనకు ఈరోజు ఇళ్లలో ఎలాగైతే సపరేట్ మనకు స్నానం గదిలు ఉన్నాయో, సపరేట్ మనకు బాత్రూమ్స్ లాంటివి ఉన్నాయో, ఆ కాలంలో అలాంటివి ఏమీ లేవు. కాబట్టి ఊరి అవతల వాళ్ళు ఒక పెద్ద పూల్ లేదా ఒక కొలను లాంటిది ఏర్పాటు చేసుకొని అందులో వాళ్ళు సన్రైజ్కు ముందు మహిళల కోసం, ఆఫ్టర్ సన్రైజ్ పురుషుల కోసము వీళ్ళు ఈ యొక్క స్నానవాటికను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే జాగ్రత్తగా వినండి, ఈ గ్రేట్ బాత్ అనేది ఈరోజు మనము ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అంటే అబ్సల్యూట్లీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. ఎక్కడ ఫాలో అవుతున్నాము అంటే మీరు ఎక్కడ ఏ ఆలయానికైనా వెళ్ళండి, ఈ సామూహిక స్నానాలు అనేవి ఖచ్చితంగా చేయడానికి వాళ్ళు కోనేరు అనేది మనకు అద్భుతంగా కట్టించి పెడతారు. పాతకాలంలో ఆలయాలైనా సరే, ఇప్పుడున్న ఆలయాలైనా సరే, ఖచ్చితంగా అక్కడ కోనేరు అనేది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అది వాళ్ళు పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఆ కోనేరులో స్నానం చేస్తే వాళ్ళు పాపాలని తొలగిపోతాయనే ఒక నమ్మకంతో ఇప్పటికీ కూడా చేస్తుంటారు. కానీ ఇదే ఆ కాలంలో మాత్రము గ్రూప్ బాత్ వాళ్ళు కేవలం సామూహిక స్నాన వాటిక లాగా దాన్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే మహెంజోదారోలో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ డాన్సింగ్ గర్ల్ దట్ ఈజ్ షీ వాజ్ ఏ నాకెడ్ డాన్సింగ్ గర్ల్. అంటే వస్త్రాలు లేకుండా నాట్యం ఆడుతున్నటువంటి ఒక ఆడమనిషి యొక్క ప్రతిమ మనము ఏ బ్రాంజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ డాన్సింగ్ గర్ల్ హూ వాజ్ నాకెడ్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ మహెంజోదారో. నాట్యం ఆడుతున్నటువంటి ఒక నగ్న స్త్రీ యొక్క ప్రతిమను మనము ఇదే మహెంజోదారోలో కనుక్కున్నాము. దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఆ కాలంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది కూడా వాళ్ళ జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండేది అని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే మహెంజోదారోలో వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ స్టియలైట్ ఇమేజ్ ఆఫ్
ఏ saint or a beard man or old man. ఓకేనా? ఎస్, స్టీలైట్ అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న లోహాలలో ఒక లోహము. అయితే ఈ స్టీలైట్ అనేది మనము రాతితో కూడా పోలుస్తాము. ఈ స్టీలైట్ అనే ఈ యొక్క లోహం లేదా ఈ రాతి మీద మనకు ఒక సాధు లేదా ఒక ముసలాయన లేదా ఒక గడ్డమున్న వ్యక్తి యొక్క ప్రతిమ ఉన్నట్టు మనము గుర్తించాము. ఎస్, తర్వాత మనకు ఈ సింధు నాగరికత కాలంలో ఏవైతే మనం ఇంతవరకు చూస్తూ వస్తున్నామో, ఏవైతే మనము ఇంతవరకు వస్తువులు కనుక్కుంటూ వస్తున్నామో, అందులో ఏవేవైతే కనుక్కున్నామో ఇప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా మనము ఖచ్చితంగా ఆ వస్తువులు ఏదో ఒక రూపంలో మన దైనందిన జీవితంలో మనము వాడుతూనే ఉన్నాము. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే మహెంజోదారోలో మనం చూస్తే వీ హ్యావ్ ద ఫౌండ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ హంప్డ్ బుల్ అంటే ఎద్దు కొద్దిగా వీపు మీద ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే హంప్డ్ బుల్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? ఎస్. తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఇదే మహెంజోదారోలో వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ద సీల్స్ ఆఫ్ పశుపతి. తర్వాత ఇదే మహెంజోదారోలో వీ హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ద సీల్ ఆఫ్ స్వస్తిక్ మార్క్ అంటే మనము దీన్ని ప్రధానంగా ఎక్కడన్నా ఆలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు మేము దీన్ని చూస్తుంటాము. ఇది స్వస్తిక్ మార్క్ అంటాము. ఈ స్వస్తిక్ మార్క్ అనేది కూడా మనము ఈ యొక్క మహెంజోదారో నగరంలో కనుక్కున్నాము. అయితే మనము చూడండి, ఈ రోజుల్లో ఆలయాలలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడక్కడ ఆలయాలలో గోడల మీద ఈ స్వస్తిక్ మార్క్ అనేది వేస్తారు. ఇది దేనికి ఏంటి ఇది స్వస్తిక్ మార్క్ అంటే ఇది ఆ కాలం నుంచి వాళ్ళు దేవునికి సంబంధించిన ఇది ఒక గుర్తుగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ రోజుకి కూడా స్వస్తిక్ మార్క్ని పవిత్రంగా మనము భావిస్తున్నాము. సో ఒక్కసారి చూడండి, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ ఇన్ మహెంజోదారో. ఓకేనా? వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, మహెంజోదారో ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1922. తర్వాత it was the biggest city in the overall sites of Indus Valley Civilization. Overall sites of Indus Valley Civilization అంటే ఇండియా మరియు పాకిస్తాన్లో ఉన్న ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కలిపితే దాన్ని ఓవరాల్ సైట్స్ అని పిలుస్తాము. సో మహెంజోదారో వాస్ ఫౌండ్ ఇన్ 1922 బై R.D. బెనర్జీ. తర్వాత దిస్ మహెంజోదారో హ్యాడ్ మెనీ నేమ్స్: మౌండ్ ఆఫ్ డెడ్, నిఖిలిస్తాన్, ఒయాసిస్ ఆఫ్ సింధ్, గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ మహెంజోదారోలో మనకు ఈ మహెంజోదారోని మౌంట్ ఆఫ్ డెడ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాము అంటే చెప్పాను కదా, మనుషులు చనిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద గుంత వాళ్ళు ఆల్రెడీ తవ్వేసి పెట్టేసి ఉంటారు. ఇక ఒక్కొక్కరు చనిపోతూ ఉంటే ఆ గుంతలో తెచ్చి వాళ్ళని పడేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఆ గుంత ఎప్పుడైతే నిండడానికి వస్తుందో మరో గుంత రెడీగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఆ శవాల్ని పాతి పెట్టాలి అంటే ఆ జనం కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆ వాళ్ళు కూడా లేకపోవడంతో అవసరం ఉన్న కాడికి వాళ్ళు అందుబాటులో కూడా లేకపోవడంతో ఇక వీళ్ళు ఈ విధంగా ఒక పెద్ద గుంత తవ్వి అందులోనే శవాలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేయడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ద గ్రేట్ గ్రానరీ అంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ ఒక పెద్ద ధాన్యాగారము ఉండేది. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు గ్రేట్ బాత్ అంటే ఒక అద్భుతమైన మహాస్నానవాటిక ఉండేది. ఇది సన్ రైజ్ కన్నా ముందు ఆడవాళ్ళ కోసం, ఆఫ్టర్ సన్ రైజ్ మగవాళ్ళ కోసము ఉండేది. తర్వాత నెక్స్ట్ డాన్సింగ్, ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ డాన్సింగ్ గర్ల్ who is naked. Yes, the image was a bronze image. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, బ్రాంజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ గర్ల్ హూ ఇస్ నాకెడ్. ఏంటిది అంటే ఆ కాలంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవి కూడా ఉండేవి అని చెప్పేసి మనము తెలుసుకోవడానికి. తర్వాత నెక్స్ట్
స్టియలైట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆర్ ఎ బేడ్ మ్యాన్ ఆర్ ఎ ఓల్డ్ మ్యాన్. ఒక ముసలి వ్యక్తి లేదా ఒక సాధు లేదా ఒక సాధు లేదా ఒక గడ్డమున్న వ్యక్తి లేదా ఒక ముసలి వ్యక్తి యొక్క ప్రతిమ మనకు ఈ స్టియలైట్ అనే ఒక లోహము మీద దొరికింది. తర్వాత నెక్స్ట్ హంప్డ్ బుల్, ఆ ఎద్దు మూపురం ఉన్న ఎద్దు అని పిలుస్తాము. ఇదే మహేంజోదారోలో ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ద సీల్స్ ఆఫ్ పశుపతి, ఈ దేవుడికి చెందిన దేవుడి ప్రతిమ ఉన్నటువంటి సీల్స్ లేదా ఆ ముద్రికలు, అనేక ముద్రికలు మనకు మహేంజోదారోలో బయటపడ్డాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఇదే మహేంజోదారోలో వీ హ్యావ్ ఈవెన్ ఫౌండ్ ద సీల్ ఆఫ్ స్వస్తిక్ మార్క్. ఓకే, ఎస్. సో ఇది మనకు కంప్లీట్ అబౌట్ ద మహేంజోదారో సిటీ.